love of Jesus Christ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമുള്ളവരായി, ആഴമുള്ളവരായി, വേരൂന്നിയവരായി തീരുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രാർത്ഥനയോടെ വചനം നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക. എത്ര പേര് ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്? How many of you have prayed this? This week you had to pray, Lord, I want to be rooted. I want to be grounded in the love of Jesus Christ. You have to pray for your children. Children, you have to pray for your parents. Be rooted and grounded in the love of Jesus Christ. And that was the sincere prayer of Paul for the people in Ephesus. Being from prison, he was praying on his knee. മുട്ടും മടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവൾ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നണം. ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഇവർ ആഴമുള്ളതായി തീരണം. നമുക്ക് വികാരങ്ങളുണ്ട്. We are emotional beings. ഈ വികാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വികാരമാണ് സ്നേഹം. The unique emotion that God has rested upon the people, human being, is love. സ്നേഹമാണ്. But God says, I love you. He is a good shepherd coming after the lost sheep. The content of the Bible is not about the story of Joseph. The content of the Bible is not the story of David or the healing that Jesus performed or the miracles that Jesus performed. The content of the Bible is that we were the lost sheep and Jesus came after us and he died on the cross for us. That is the content of the Bible. That is the basic teaching of the Bible. We were lost and we are found now. Jesus came after us and he died on the cross for us. Every other subjects are accidental or inspirational to focus on this main content. ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒറ്റ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ്, ദൈവ സ്നേഹത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് വിഷയങ്ങൾ മുഴുവൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, അതാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ആകമാനമായ സന്ദേശം. God is complete and sufficient in and of himself. God has no need that has to be met by others outside himself. When we say love, there should be someone to love and there should be someone to be loved. I cannot say that I love and I am love. If I say I am love, there should be someone for me to love and there should be someone to love me. God says I am love. It is not after the creation of human beings he said that I am love. It is not after the creation of angels he said I am love. Even well before the creation of the whole beings and when God was all alone in eternity, God said I am love. How is it possible? How is it possible? I told you there should be someone to be loved and there should be someone to love. Then only I can say I love and I am love. But before the creation itself, God says I am love. Because മനസ്സിലായോ? ഞാൻ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ഒരാൾ വേണം. എനിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സ്നേഹമാണെന്ന് പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. No one is with me.
I cannot say I am love. When I say I am love, ഞാൻ സ്നേഹം ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയോ എൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് കാണണം, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് കാണണം. പക്ഷെ ദൈവം സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, സകല ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, സകലത്തെയും ഇല്ലായ്മയെന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം പറയുന്നു ഐ ആം ലവ്. ഞാൻ സ്നേഹമാണ്. അപ്പൊ സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ആള് വേണ്ട ദൈവമേ, സ്നേഹം പകരുവാൻ ആള് വേണ്ടേ? If it was after the creation of human beings, we could understand the statement that God says, I am love, but even it is before the creation. സകല മാനവരാശിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ സ്നേഹമാണ്. അപ്പോൾ ആരാണ് അവിടെ സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുള്ളത്? എവിടെയാണ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ലവ്? പെർഫെക്റ്റ് ലവ് is evident in Trinity, the triune God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and it is the love factor that unites these three personalities in Godhead. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ സ്നേഹമാണ്. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are co-equal, co-powerful, co-existent, co-eternal, and there is no clash between three personalities of Godhead. Why? Because it is the love that unites the three personalities in Godhead. അവിടെ സംഘട്ടനമില്ല. എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിതാവായ ദൈവം, പുത്രനാം ദൈവം, പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന എന്താണ്? സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവമാണ് ദൈവം. സ്നേഹം 100% വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗീയമായ സദസ്സ്, പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം. ഇതാണ് സ്നേഹം. അതുകൊണ്ട് മാനവരാശിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവ സ്നേഹമായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തിനാ മനുഷ്യരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്? പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, മനുഷ്യരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് for them to communicate with them, for them to love the human beings. മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി ആ സ്നേഹം പകരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മാനവരാശിയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയും ആ സ്നേഹം നുകരുവാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, God is love. ദൈവ സ്നേഹമാണ്. ദൈവ സ്നേഹമായതുകൊണ്ട് everything that comes out of God is out of love. Everything that flows out of God is out of love. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതല്ല സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ്. സ്നേഹം കൂടാതെ ഒന്നും ദൈവം ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ if you are a true disciple of Jesus Christ, if you are a follower of Jesus Christ, let me encourage you, everything that you experience in your life is out of God's love towards you. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിലല്ല അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളും സ്നേഹത്തിന്റെ കരമുണ്ട്. സ്നേഹത്തിന്റെ കരമുണ്ട്. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കരത്തിൽ നിന്നാണ് സകലതും ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ വേദനാപൂർണമായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിനകത്തും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കരമുണ്ട്. Adam and Eve were sent out of Garden of Eden, but there was the love of God revealed. ആദാമിനെ ഹവ്വായെ ഏദൻ തോട്ടന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോഴും അവിടെ നിറഞ്ഞു നിന്ന ദൈവസ്നേഹമാണ്. നിങ്ങൾ പറയും, ഒരു പഴം പറിച്ച് തിന്നതിനാണ് ആദാമിനെ ഹവ്വായെയും പുറത്താക്കിയത്. എൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ വാഴക്കൊല കൊണ്ടായാൽ ഞാൻ പുറത്താക്കത്തില്ല. പക്ഷെ അവിടെ സ്നേഹമാണ്. എന്താ കാര്യം എന്നറിയുമോ? ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നിട്ട്
എന്നേക്കും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് താൽക്കാലികമായി അവരെ പുറത്താക്കിയിട്ട് വീണ്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടെടുപ്പൊരുക്കിയവനാണ് ദൈവം. ആ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞുവെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നുവാനായിട്ട് ഇതാ ഒരു പറ്റം ആളുകളെ ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതല്ല നരകം. Hell was not prepared for human beings who committed sin. Hell was prepared for angels who committed sin within. The first sin was not by act but by thought. Yet God prepared hell to punish those angels who committed sin not by act but by thought. ആദ്യത്തെ പാപം പ്രവൃത്തിയല്ലായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ, നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യത്തെ പാപം പ്രവൃത്തിയല്ലായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ പാപം ചിന്തയായിരുന്നു. പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് ആദ്യത്തെ പാപം വന്നില്ല. The first sin was in the thought world. It was not an action. Yet God prepared hell as a punishment for the sin committed within. ലൂസിഫർ ചെയ്ത പാപം പ്രവൃത്തിയല്ല, ലൂസിഫർ ചെയ്ത പാപം ചിന്തയാണ്. ഞാൻ സ്വർഗീയ ദൈവത്തിന്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ ഉയർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പാപം ചിന്തിച്ച ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതാണ് നരകമെങ്കിൽ, പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയത് നരകമല്ല, കാൽവറി ക്രൂശാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുക. അവിടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യന് വേണ്ടി ക്രൂശാണ് ഒരുക്കിയതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോയാലും ഈ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൂത കൈമാറുന്നു. നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഒരു സ്നേഹം അവിടെ കവരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഒരു സ്നേഹം അവിടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എവിടെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് നഷ്ടം? എന്തിനാണ് വേദന? എന്തിനാണ് വെല്ലുവിളി? എന്തിനാണ് പ്രതിസന്ധി? ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ കൈമാറുന്ന ദൂത് ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. I am a finite being. God is an infinite being. Being a finite being, I may not be able to understand what God is doing for us, but I do believe that nothing He will do for me without His love for me. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹം വെളിപ്പെടാതെ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽ ആ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു നന്മയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ? അതിനകത്തൊരു നന്മയുണ്ട്, അതിനകത്തൊരു വിടുതലുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ കരമതിനകത്ത് ചലിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് പകലിനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഇല്ലാതെ ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിനെ നോക്കി നിങ്ങൾ പെറുപിറക്കിയല്ല വേണ്ടത്. ക്രൂശിനെ നോക്കി പറയണം, ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ, എല്ലാ ദൈവങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ട്. ഇത് താമസിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ദൈവമെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ we also should do things for God out of love. നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നേ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാമുള്ളേ, കടപ്പാട് കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യരുതേ.
നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകൽ ഈ ആരാധന വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സൺഡേ യു ആർ ഹിയർ ഇൻ ദി സാങ്ച്വറി. Basically, you love your master, love your Jesus Christ. That's why you are here. ആണോ? കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. കർത്താവിന് നമ്മളുടെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Love cannot be proven without sacrifice. നിങ്ങളെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ത്യാഗമില്ലാതെ സ്നേഹം തെളിയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. സ്നേഹം തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന ത്യാഗത്തിലൂടെയാണ്. എവിടെ ത്യാഗമുണ്ട് അവിടെയാണ് സ്നേഹം. എവിടെ ത്യാഗമുണ്ട് അവിടെയാണ് സ്നേഹം. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ എവിടെ ത്യാഗമുണ്ട് അവിടെ സ്നേഹം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ എവിടെ ത്യാഗമുണ്ട് അവിടെ സ്നേഹം. If there is sacrifice there, you can see love. Parents, if there is sacrifice, you can see the love there. How do you prove that your parents are loving you? If they do any sacrifice for you, it is evident that they love you. How do you know parents, your children love you? If they do some sacrifice for you, it is evident that they love you. ത്യാഗമില്ലാത്തത് സ്നേഹമില്ല. മറ്റേ സ്നേഹം ഉപരി വിപ്ലവമാണ്. ആഴമേറിയ സ്നേഹം ത്യാഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്യുന്നുവോ അതിലാണ് ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന്. ദൈവ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വാക്കുകളിലൂടെയല്ല. ദൈവ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് വാക്കിലല്ല, പ്രവൃത്തിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പകൽ ഈ ആരാധനയ്ക്ക് വന്ന സ്നേഹമാണ്, ദൈവത്തുള്ള സ്നേഹമാണ്. ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളെ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല, സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കുന്നില്ല, വെല്ലുവിളികളെ നോക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ അകത്തു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവ സ്നേഹമുണ്ട്. ആ സ്നേഹം ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കിട്ടിയ അവസരമാണ് ഈ രാവിലെ സമയം. ഞാൻ പാടുമ്പോൾ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ്. ഇന്ന് പകൽ നാം കൈയടിച്ച് ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ്. You invite me for a lunch tomorrow. I come there to eat. I know that you invite me because you love me. But later when you serve the food, I realize that it is not out of love. Rather, you do this because of your obligation. I don't see any love act from your side. Rather, you serve me as if you want to serve, as if you're completing your obligation. I want to enjoy that lunch. Even if the items are less, if I know that you love me and you serve me, I enjoy the lunch. Even if there are more items there, I realize that you don't love me, rather you do this to fulfill your obligation for me. I want to enjoy. ഇന്ന് പകൽ സദ്യയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഐറ്റംസ് കുറഞ്ഞാണെങ്കിലും നിങ്ങളെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്നറിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ എൻജോയ് ദാറ്റ് മീൽ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കടപ്പാട് തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ എൻ്റെ ഹൃദയം സംതൃപ്തമാക്കുകയില്ല. രാവിലെ സമയം ആരാധനയ്ക്ക് വന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കടപ്പാട് തീർക്കാനാണോ? കടപ്പാട് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ? അതോ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണോ? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തൂക്കി നോക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന് ശരിയാണ്, പക്ഷെ കടപ്പാട് തീർക്കാൻ ആരും ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ വരണ്ട. കടപ്പാട് തീർക്കാൻ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ ആരും വരണ്ട. യാത്ര ചെയ്ത് കടപ്പാട് തീർക്കുവാൻ ആരും വരണ്ട. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വരാവൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഇടപെടുവാനുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാനുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകുന്ന. When you worship the Lord out of your love towards God, He will be satisfied in you. നിങ്ങളിൽ അവൻ സംതൃപ്തനായിരിക്കും.
യാത്ര ചെയ്ത് കടപ്പാട് തീർക്കുവാനല്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. ഇന്ന് പകലൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്. ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. What are the commitments you make with your Lord? കർത്താവുമായിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക്? ഇനി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കർത്താവിന് നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ് ഓർ നോ? Has God made covenant with you? Yes. Will he break that covenant? Never and never. ദൈവം ചെയ്ത ഒരു ഉടമ്പടി ദൈവം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയില്ല. പെറുപിറുക്കുന്ന അന്നും ദൈവം മന്ന കൊടുത്തു. On the day people of Israel murmured against God, God kept his covenant and word. He gave them manna. പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാം? പോടാന്ന് പറയണേ. നീ പെറുപിറുത്തത് ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. നമ്മളൊക്കെ അത് പറയും, ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് വാ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ വേണോ വേണ്ടിയെന്ന്. പക്ഷെ ദൈവം ചെയ്തില്ല. തീറ്റി പോറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിനറിയാമായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം മരുഭൂമി നഷ്ടമാകുമെന്നും. എന്നിട്ടും ദൈവം പെറുപിറുക്കുന്ന അന്ന് മന്ന കൊടുത്തന്നേ. ദൈവം പെറുപിറുക്കുന്ന അന്ന് മന്ന കൊടുത്തു. ദൈവം അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവം കരുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ദിവസവും ദൈവം കരുതി. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, he will never break his word with you. Make some commitment with the Lord if you love him. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവുമായിട്ടൊന്ന് കമ്മിറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വന്നാട്ടെ. Some hours in a week to be in the presence of the Lord. Make a commitment, dear ones. Make a commitment. കർത്താവുമായിട്ട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താട്ടെ. ഇന്ന് പകല് ഒരു ദിവസം ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കും. കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. Oh, God will honor you and strengthen you. Make a commitment that I would give this percentage out of my salary for the Lord. And the salary 3% is up to you. I won't say 10%. But I know a person who gives 20% of his income for the Lord. കർത്താവിന് വേണ്ടി 20% കൊടുക്കുന്നവരെ എനിക്കറിയാം. 20%. പക്ഷെ 1%, 2%, 5%, 7% you can give. Make a commitment with the Lord. Don't break it at any cost. God will honor you and your children. നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല ദൈവം ഓണർ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവം ഓണർ ചെയ്യും. ഇന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയട്ടെ, പലതും നാം അനുഭവിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തോട് കാണിച്ച വിശ്വസ്തതയല്ല, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തോട് കാണിച്ച വിശ്വസ്തതയാണ്. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പലതും എൻ്റെ മാതാവും പിതാവും ദൈവത്തോട് കാണിച്ച വിശ്വസ്തതയാണ്. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പലതും അവർ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയതും ദൈവത്തോട് കാണിച്ച വിശ്വസ്തതയുമാണ്. അവർ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ദൂത കൈമാറുന്നു. If you keep your commitment with the Lord, God will honor you. Not only you, rather your children. ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യരുത്. അത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് നിവർത്തിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാണെങ്കിൽ ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനല്ല, അവൻ ആർക്കും ബാധ്യനല്ല. ഇന്ന് രാവിലെ കൊടുത്തു തീർത്ത കടവും കടത്തിൻ്റെ പലിശയും കൊടുത്തു തീർക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ, കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോട് കർത്താവ് കടപ്പെട്ടിരിക്കും. കർത്താവ് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തു തരും. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം അവന് കൊടുക്കട്ടെ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് പകൽ അവനെ ആഴമേറിയ സ്നേഹത്തിൽ അവനെ ആരാധിക്കുക, സ്നേഹത്തിൽ അവന് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക, സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അവന് കൊടുക്കുക, സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നല്ല ചെയ്യാ. ഈ രാവിലെ വരുമ്പോൾ കർത്താവേ, I want to express my love towards you. I want to go to the sanctuary of the Lord and sing praises to the Lord. If everything is possible and favorable, I want to go to the sanctuary of the Lord and express my love towards my master. കടപ്പാട് തീർക്കുവാൻ യാത്ര ചെയ്ത് ആരും ഇവിടെ വരരുത്.
ഈ ആലയത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നിറയണം. ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്. പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വന്നാൽ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആലയത്തിൽ വന്ന് കരഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാരണം സ്നേഹം ഒഴുകുകയാണ്. ആലയത്തിലേക്ക് ദൈവമൊക്കെ വരികയാണ്. തലേ ദിവസം തന്നെ അവർ ഒരുങ്ങും, വേദപുസ്തകം ഒരുങ്ങും. എന്നിട്ട് പണ്ടത്തെ അപ്പച്ചമാരും സ്തോത്രകാഴ്ചയ്ക്കുള്ള പൈസ എവിടെ വെക്കും? ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അല്ല എടുത്തു പോലെ, ശനിയാഴ്ച രാത്രി സ്തോത്രകാഴ്ചയ്ക്കുള്ള പൈസ പോലും വേദപുസ്തകത്തിൽ വെക്കും. Am I right? ആണോ? എന്നിട്ട് അവർ ആലയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മൾ രാവിലെ തപ്പുക പേഴ്സ്, ഉണ്ടോടാ ചില്ലറ വല്ലോ. എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. കാരണം സ്നേഹമാണിത്. സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. കർത്താവിനെ നാം സ്നേഹിക്കുകയാണ്. ആ സ്നേഹം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവ പൈതലാണ് എനിക്ക്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം, നീളം, വീതി, ഉയരം. അതല്ല നമ്മൾ പാടിയത്. മുട്ടോളമല്ല അരയോളം പോരാ നീന്തി. ഓ മുട്ടോളമല്ല അരയോ. യെസ്, നീന്തി മുങ്ങിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. നിൻ സ്നേഹത്തിന്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും ആരായുവാൻ കൊതിയായി. ചേർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിന്റെ വീതിയും, നിൻ സ്നേഹത്തിന്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും ആരായുവാൻ. ചേർന്നൊന്നൂടെ. നിൻ സ്നേഹത്തിന്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും ആരായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. കൊതിയുണ്ടോ? Do you have the eagerness to understand the breadth, depth, height, length of God's love? കൊതിയുണ്ടോ? Nobody can ever interpret or define God's love and His depth and breadth and length and height. ആരും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴവും വീതിയും നീളവും ഉയരവും അളന്നിട്ടില്ല, അളക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല. പക്ഷെ എന്റെ കൊതിയാണതെന്നറിയുവാൻ. ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ എന്റെ ഹൃദയം കൊതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. ആ സ്നേഹം കൊതിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Early church understood the depth, breadth and length and height of love based on the sign of the cross. The breadth and the length was defined on the sign of the cross where Jesus' hands were nailed. And the height and the depth of God's love was defined where Jesus' legs were nailed. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അവർ അളക്കുവാനോട് ഉപയോഗിച്ചത് ക്രൂശാണ്. അതിൽ നീളവും വീതിയും അളന്നത് യേശു കർത്താവിന്റെ 2 കരങ്ങളും ചേർത്ത് പിടിച്ച ക്രൂശിന്റെ ഒരു ഭാഗം. ആ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആഴവും ഉയരവും യേശു കർത്താവിന്റെ കാലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച ക്രൂശിന്റെ ഭാഗമാണ്. How long is God's love? It is before the foundation of this world, when God had chosen you. ഈ ലോകത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നിങ്ങളെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നീളം.
എനിക്കത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഞാൻ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ്, ചന്ദ്രനെ ഭൂമിയെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വേദപുസ്തകം എന്നോട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. The love of God's love, the length of God's love അത്ര നീളമാണ്. From eternity to eternity. നിത്യത മുതൽ ആർക്കും തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത നിത്യതയുടെ കാലം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം. നിത്യതയുടെ വർഷം ഒന്ന് കണക്കാക്കിയേ ഇല്ല. അൺഎൻഡിങ് time with the Lord, unending, forever and ever and ever and ever and ever and ever. For one day you say ever and ever and ever and ever, that is eternity. Yet it goes on. അത്രയ്ക്കെന്നെ സ്നേഹിച്ചൊരു സ്നേഹമുണ്ട് കർത്താവ്. അതാണ് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ നീളം, ദൈവസ്നേഹത്തിന് വീതി. He loved everyone irrespective of class and color. He loved people. ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് നോക്കിയില്ല, കളർ നോക്കിയില്ല, വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കിയില്ല. ഈ എല്ലാവരെ സ്നേഹിച്ച ഒരു സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ വീതി. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജനിച്ച സകല മനുഷ്യരെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അവൻ യാചകനായിരിക്കാം, മുടന്തനായിരിക്കാം, അവൻ അന്ധനായിരിക്കാം, സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലാത്തവനായിരിക്കാം, കറുത്തവനോ വെളുത്തവനോ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനോ ഇല്ലാത്തവനോ എന്നർത്ഥമില്ല. അവനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ദൈവ സ്നേഹമുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറയട്ടെ, when you get to heaven there will be beggars who will be sharing eternity with you. Am I right? യാചകർ കാണും നമ്മോട് കൂടെ നിത്യത ചെലവാക്കുവാൻ. യാചകരുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുവിശേഷ സംഘടനകളുണ്ട്. ഹായ്, oh Jesus, there will be black and whites to share eternity with you. ലോകത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട സ്ട്രീറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും നിത്യതയിൽ കാണും, നിത്യതയിൽ കാണാം. അവിടെ എനിക്ക് പിറുപിറുക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല, അവിടെ എനിക്ക് അസൂയപ്പെടുവാൻ അനുവാദമില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിശയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. ആ അതിശയത്തിൽ നാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരെയെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിത്യത കർത്താവുമായിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്നത്. ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതി അളക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? പ്രിയ കൂടപ്പുറപ്പേ, ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതി അളക്കുവാൻ. കാരണം ഒന്നും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതല്ല സ്നേഹം. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നുള്ള ഒറ്റ നിലവാരത്തിൽ മാത്രമുള്ള സ്നേഹമാണ് അവിടെയെങ്കിൽ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് പകൽ ആരാധിക്കുന്നത്. ഈ ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ കാണുകയില്ലായിരുന്നു. ഈ ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അമ്പേ നീ നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നീ നുകർന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം അമ്പേ പരാജയമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് പകല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്തിയത് ഈ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. Why I stand here? God loved me. Why are you seated along with the saints? God loved you. ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു, അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു, ഒന്നും നോക്കാതെ സ്നേഹിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വീതി അതാണ്, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉയരം. ഉയരം എന്താണെന്നറിയാമോ? You were a sinner. Nobody wanted you. God wanted you, and you forgive your sins. Not only that, He made you seated together with Christ in heavenly places. That is the height of God's love towards you. ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുപ്പയിൽ കടന്ന് നിന്നെ കൊട്ടാരത്തിലാക്കിയത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. സ്വർഗസ്ഥലങ്ങൾ നമ്മെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, അതിൻ്റെ ആഴം, അതിൻ്റെ ഉയരം, അതിൻ്റെ ആഴം. പാപിയായിരുന്ന എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം. കുപ്പയിൽ കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യനും എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കരം നീട്ടി വന്ന ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആഴം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. പക്ഷെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്. പാപിയായി എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തുക മാത്രമല്ല,
മാത്രമല്ല, യുവങ്ങളുടെ പാറയായ ക്രിസ്തുവെ നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ വായിൽ പുതിയ പാട്ട് നൽകിയ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവത്തിന് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ സ്തുതി സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വായിൽ പുതിയ പാട്ട് നൽകിയ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകിയ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പാതയ്ക്ക് അതേ പുതിയ അനുഭവം നൽകിയ ദൈവത്തെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുകയാണ്. This is the explanation and definition. Then 2-3 മിനിറ്റ്. ഈ സ്നേഹം എവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടെന്നറിയാമോ? Even while Jesus was here, he was ready to risk his life for his people, even well before the death on the cross. ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിന്ന സ്നേഹമാണ്. ഒരിക്കൽ ജീസസ് came to know that the Lazarus was dead and he wanted to go to Lazarus' house. The disciple told him, oh no, should not go there because people are ready to stone at you. They are about to stone at you. Don't go there. Jesus said, my friend Lazarus is no more. I have to go facing any risk. വായിച്ചിട്ടില്ലേ? ലാസറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് യേശു കാൽച്ചുവൽ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, പോകരുത്, കല്ലെറിയുവാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, കല്ലേറല്ല എനിക്ക് വിഷയം, എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഏത് റിസ്ക്കും എടുക്കുവാൻ തയ്യാറായ ഒരു യേശുനാഥനാണ് കർത്താവ്. ഒരു യേശു കർത്താവാണ് കർത്താവ്. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ദൂത് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമാണ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം. ഇന്ന് പകൽ സംശയിക്കേണ്ട, ആ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നിന്റെ മേലുണ്ട്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ദൂത കൈമാറുന്നു. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, my Lord, why you were late to go to the house of Lazarus when he was sick? The sisters thought that he would come when he was sick, because Jesus had gone to such houses to heal sick people, and these people thought Jesus would come. യേശു വരുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു, കാരണം രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോൾ യേശു വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. കാരണം രോഗിയായിടത്തൊക്കെ യേശു പോയിട്ടുണ്ട്. പത്രോസിന്റെ അമ്മായിമ്മ പനിയായി കിടന്നപ്പോൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു ചെന്ന് യേശു സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശിഷ്യന്മാർ, സഹോദരന്മാർ ചിന്തിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ യേശു ഇപ്പോൾ വരും. പക്ഷെ യേശു പോയില്ല. സഹോദരിമാർ ചിന്തിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും യേശു വരുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. കാരണം യേശു അങ്ങനെ പോയ വീടുകളുണ്ട്. യായിറോസിന്റെ മകൾ മരിച്ചു കിടന്നപ്പോൾ അവിടേക്ക് യേശു പോയി യായിറോസിന്റെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കിയത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലാസറസ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യേശു വന്നു, പക്ഷെ യേശു പോയില്ല. സഹോദരന്മാർ ചിന്തിച്ചു, വേണ്ട, ഓക്കെ, ഇവനെ അടക്കുവാനായി സെമിത്തേരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയാത്രയിലെങ്കിലും യേശു വരും. അങ്ങനെയും യേശു പോയിട്ടുണ്ടെന്നേ. എവിടെയാണ്? അതെ, നയിന്റെ വിധവയുടെ മകൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെമിത്തേരിലേക്ക് അടക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയാത്രയിൽ വെച്ച് അവനെ ഉയർപ്പിച്ച ഒരു ദൈവമാണ്, അവനെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവാണ്. ഈ ലാസറിനെ സെമിത്തേരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിലെങ്കിലും അവൻ വരും. പക്ഷെ യേശു വന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, യേശു വരാതിരിക്കുകയില്ല.